निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय नमः। शुभ संध्या। आज जो 8 चाटशाली उपस्थित द्वादश वार्षिक उत्सव अवसर में मंचासीन समस्त अतिथि महोदय समस्त को मोर प्रणाम जनाई मोर वक्तव्य आरंभ करुछि। मुख्य अतिथि कलिंग आर्ट क्राफ्ट कॉलेज प्रिंसिपल श्रीयुक्त ताराकांत परिड़ा महोदय, सम्मानस्पद अतिथि सीनियर जर्नालिस्ट श्रीयुक्त भवानी शंकर महापात्र महोदय एवं सम्मानित अतिथि 2025 मसीहार मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियन पिंकी मिस पिंक महोदय तथा आम ओडिशार गौरव एवं आमर रवि भाई जे उदय सम्मान तथा आम ओडिशार गौरव पाई सम्मान अतिथि डायरेक्टर सोलार लिंगा फ्रांस जो रविन्द्रनाथ षष्ठी महोदय को मोर सम्मान जनाऊँगी एवं आर्ट चाटशाली कार्यकर्ता संपादक भाव में मुझे परिचय पाइली से सहायतार जो ये अनुष्ठान गढ़ी उठी आमर रवि भाई सहित आमर सार अच्छा जो नाथ सार एवं साहू सार समस्त की मोर हृदय सम्मान जनाई आज एभली एक मंचर मत सुजोग समस्त धन्यवाद करुच्ची। एक्चुअली कहवा गले यहाँ गोटे ब्रह्मांडर सृजना ये समस्ते जड़े जड़े माने कौन कह विश्वकर्मा कहले अत्युक्ति हेनी जमी ब्रह्मा प्रथम सृष्टि करने मनरे भाविले जे विशाल पृथ्वी सृष्टि करेंगे आउ सुंदर सुंदर जिन खोजे तो तर सृजना जमी सेमती समस्ते समस्त सहायता ये समस्ते जड़े जड़े ब्रह्मा एवं आपण मैंने समस्ते जो उपस्थित अच्छा पिता माता आरंभ कर उपस्थित छात्र छात्री मैंने एवं जे मैंने कला प्रिय जो मैंने समस्ते जड़े जड़े सृजनकार समस्ते जड़े जड़े ये ब्रह्मा बा शिल्पकार बा आपण विश्वकर्मा कहले अत्युक्ति हम ना समस्त के भीतर किसी ना कि अंतर्निहित गुणावली अच्छी मनर भावना अच्छी जार परिप्रकाश आज समस्त आग्रह थी समस्त आज ये एकाठी हो पारे आज जो भाषण दे कहले केते सुंदर सुंदर शिशु मंदिर परिसर में कहूँ बा आर्ट कलार प्रदर्शन में हो जो भाई पुरस्कृत होती समस्त माने आपण उद्यम आग्रहर परिप्रकाश आज आर्टर एबे भी जो कला आर्ट बोली कहले कला जोटा कि एपट समस्त आग्रह रही छोट आकार कहबी कला बोली कहले विस्तृत जो परिसर साधारण कला बोली कहले चित्रांकन को बुझाएनि ये कला बोली कहले आम पादस्था नाच गीत नृत्यशिल्पी ये चित्रकर एवं समस्त प्रकार अंतर्भुक्त अटंती तेज जे गोटे शिशु भितर जे रही आमर समस्ते गोटे गोटे जमी आमर विश्व महाराणार पुओ धर्मा सी कौन जानी कला शिखा जाए ना भर से अंतर्निहित गुणावली थी जे ठीक समय से परिप्रकाश है एवं से पूरा विश्वकर्मा जातिर मान महत इज्जत रखीदे मानते बापा पचार 1200 बढ़े जीवु ना एका धर्मा ना कर निजक आत्मविसर्जन करते से भीतर जो कला सी भी ब्रह्मांड पदत्त सेमती आउटे उदाहरण देवी आमर प्रकृति कहवा गले आम समस्ते जड़े जड़े शिल्पकार समस्ते जड़े जड़े कलाकार समस्त भीतर से अंतर्निहित गुणावली अच्छी किए केभली भाव क्यों मौकार आम परिप्रकाश कर बाहर प्रकाश कर पारे तार मौका मिलवा दरकार आज ये जो आर्ट चाटशाली जो करछंती हमर सार नाथ सार सेटा माने सहायकार आगु को बढ़ी आसी एटा चाटशाली मीन्स जो शिशु मानकर जो प्रथम शिक्षा मूल उपादान जो अनुष्ठान किंतु या धीरे से गढ़ी चलते विराट विराट कलाकार जोटा कि समस्त भीतर जमी माटे प्रथम कहूँ छुआ को आ जन्म हम सरग शासी मोबाइल हाथ में पड़े तो माँ कौन शिखा जन्म आकार आकाश अच्छा सब
ଦେବେ ତାଙ୍କ ବି ଯଦି ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆର୍ଟର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ମା ନିଯତ ବଢ଼ିବ। M.F. ହୁସେନ ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମାତ୍ର କହିବା। M.F. ହୁସେନ ଯିଏ ଚିତ୍ରକାର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ବି ସେ ଥିଲେ ଏବେ ଚାଲିଗଲେଣି ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ଆମେ କହିବା ଏବେ ବାଲୁକା ଯୋଉ ଚିତ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ତା ମା ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲେ ନା କିଛି ଇନ୍ସପିରେସନ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଳାକୁ ସେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି କରି ବାରବାର କରି କରି ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନାମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମରି ଭିତରେ କାହିଁକି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାହାନ୍ତି? ଆମରି ଭିତରେ କାହିଁକି ଧର୍ମା ନାହାନ୍ତି? ଆମରି ଭିତରେ M.F. ହୁସେନ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତେବେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ମୋବାଇଲ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛେ ମା ବାପା ବି ତାର ଶିକାର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଖାଲି ପିଲା ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ସହରରେ ରହୁଛେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଯୌଥ ପରିବାର ନାହିଁ। ଯୌଥ ପରିବାର ନଥିବାରୁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟ ଯୋଉ ମା ବାପା ବୁଢ଼ା ବାପା ବୁଢ଼ୀ ମା ପାଖରେ ବସିକିରି ପିଲାମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ପରିରାଇଜର କାହାଣୀ ଘୋଡ଼ାର ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଇମାଜିନେସନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଏବେ ସେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ଏମିତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ମାନେ ରିଲ୍ କରିବା ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିବା ଆମେ ମାନେ ନିଜେ ହିଁ ବାପା ମା ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସୁଛେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାକିରି ବାକିରି ଆମେ କରୁଛେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସନ୍ତାନକୁ ଆମ ଶିଶୁଟିଏ ହଉ ବା ପିଲାଟିଏ ହଉ ତାକୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପଢ଼ା ତ ରହିବ ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ବା ନିଜର ମାନେ ଏସବୁ ସୁଯୋଗ ରହିବ ତେବେ ଆମେ ବାକି ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ରହୁଛି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କିଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି କାମରେ ଯେମିତି ଆମର ଆର୍ଟ ଚାଟଶାଳୀ ହଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବହୁତ କଳାର ଉପାଦାନ ରହିଛି ଆମର ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପିଲାଟିকে ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପିଲାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିର ବିକାଶ ହେବ। ଆମେ କିଏ କହୁଛେ ଆର୍ଟରେ କିଛି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି କେବଳ କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର ଏଇମାନେ ସମାଜରେ ରହିବେ ଏମାନଙ୍କ ରହିବେନି କିନ୍ତୁ ତାର ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟା ବୁଝୁନେ କାରଣ ଆମେ ଆମର ମାନସିକତା ରହିଛି ଆମେ କ'ଣ ଡାକ୍ତର କରିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ରହିବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଯୋଗ୍ୟତା ଡିଗ୍ରୀ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ବୃତ୍ତିଗତ କିଛି ଆୟ ହେଇଗଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମେ ସେଇ ମନସ୍ଥ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛେ। ସେତିକି ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ବେକାର ସମୟ ଗୋଟେ ସୀମିତ ସମୟ ବାହାର କରିବା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଭାବରେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆର୍ଟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି ଯୋଉଟା ପିଲା ବେକାର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତା ଟିଭି ଦେଖୁଥାନ୍ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଥାନ୍ତା ବା ମୋବାଇଲରେ ସମୟ କାଟୁଥାନ୍ତା ଏଥିରେ ଆର୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୋମେଟ୍ରିକାଲ ଫିଗର ବା ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏସବୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ମନରେ କଳ୍ପନା କରିବା ଏବଂ ତା ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଏସବୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ସେତିକି ନୁହଁ ପିଲା ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛି ବା ନ ପାଇଲା ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାକିରି ବାକିରି ନ ପାଇଲା ଛୋଟ ସନ୍ତୋଷ ନ ମିଳିଲା ତେବେ ସେ ବେକାର ହିଁ ଘରେ ବସି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ପାର୍ଶ୍ଵ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଆଜିକାଲି ଯୋଉଭଳି ଆପଣ ମେହେନ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସବୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହଉଛି ପୋଷ୍ଟର ଆର୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି ସବୁ ମୂଳରେ ଆର୍ଟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ କାମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଢ଼ା ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ ସମୟ ବେକାର ହେବନି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ଭାବ ଆସିବନି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଆୟର ପନ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେତିକି ନୁହଁ ଡ୍ରଇଂ ଶିଖିବା ସେମିତି କିଛି ବୟସ ନାହିଁ ଆର୍ଟ ଶିଖିବା ସେମିତି କିଛି ବୟସ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ରଙ୍ଗ ଭରିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବେ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ମିଳୁଛି ଯୋଉ ଡ୍ରଇଂ ବୁକ୍ LKG UKG ଶିଶୁ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଫିଗର ମାନେ ଚିତ୍ର ଫିଗର ସାଙ୍ଗରେ ବହି ସବୁ ମିଳୁଛି ସେ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଭରିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବେ ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସେଥିରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ କାନ୍ଥରେ ଗାରେଇ ପକଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ପେନ୍ସିଲ ପାଇଲେ କାନ୍ଥରେ ଗାରେଇ ଦେଇଥିବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବୁ ସେଥିରେ ଯଦି ସମୟ କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଥ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲା ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ବଢ଼ିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବି ତା ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପ୍ରଶଂସା ତାକୁ କରିବା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କରିଛି ତାର ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ହେଉଛି ବାପା ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ବାପା ମା ମାନେ ଯେଭଳି ଯେମିତି କହିବି ଆମର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଥିଲେ ମା ଗର୍ଭରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଛନ୍ତି ମା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେତିକି
ଶୁଣିଥିଲେ ସେତିକି ବାଟ ମତେ ଆଗେଇ ଗଲେ। ତେବେ ମା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାବିବ ମୋ ପିଲାଟିକି ଏମିତି ପଢେଇବି କି ଏମିତି ସମ୍ଭବ ନିୟୋଗ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା କରିକି ଦେଖେଇବେ। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମା। ସମାଜରେ ବା ପରିବାରରେ ଶିଶୁଟି ପାଇଁକି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମା। ସେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁଟି ପ୍ରତି ବା ପିଲାଟି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ପିଲାଟି ଖାଇବ, ସେ ଯୋଉ ମା ଯୋଉ ଭଳି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। କାରଣ ମା ଜାଣେ ପିଲାର ମାନସିକ ବୁଦ୍ଧି ଆମର କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଟି ଖୁସି ରହିବ, ମା ଖୁସି ଜାଣେ। ଏମିତି ଦରକାର ପଡେ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ, ମା ଶିଖିବନି। ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଶିଖଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାଇଥିଲେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ହେଇଥିଲେ, ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ହେଇଥିଲେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ। ସେଇଠି ହଉଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହଉଥିଲା। ସେଠି ଯାଇକି ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯାଇକି ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜର ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ ବଢିଆ ବାପଠା ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ପିଲା କୋଉ ଭଳି ବାଟରେ ଆମେ ନବା ପିଲାର ମିଳେ ନା ମିଳେନି, ତା ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ନାଚରେ ଆଗ୍ରହୀ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଯାଇଥିଲେ, ଡ୍ରଇଂ ଚିତ୍ର କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ, କୋଉଥିରେ ଆଗ୍ରହୀ ସେଟାକୁ ବାପା ମା ଷ୍ଟଡି କରିବେ। ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ସମୟଟାକୁ ବେକାର ବର୍ବାଦ ନ କରି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କାମ ଯୋଉ ସୃଜନଶୀଳ କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କେବଳ ବାପା ମା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ, ଭାବି ପାରିବେ ଏବଂ ପିଲାର ସର୍ବୋନ୍ନତି କାମନା କରି ତାକୁ ସମୟରେ ନିୟୋଗ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ କଣ କହିଛି ଜାଣିନି, କହିଯାଇଛି କ୍ଷମା କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛି ଆମର ଆର୍ଟ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତିର ବାଟ ଦେଖେଇବ। ବେକାର ସମୟ ନାହିଁ, ବେକାର ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବ ଓ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବ। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସୃଜନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ପିଲାକୁ ସତେଜ ରଖିବ ମାନସିକ ଭାବରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।